स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। नवी बनी सरकार, हुण नवी तो नहीं कह सकते, खैर टाइम हो गया, पर इस सरकार ने आम आदमी पार्टी ने दावा जरूर किया सीगा कि असी रवायती पार्टियां वर्गी पार्टी नहीं हाँ। जो रवायती पार्टियां करदियां रहियां असी अजिहा बिल्कुल नहीं करांगे। इसे करके बदलाव नूं देखदे होया लोगों ने खूब वोटां दित्तियां, 92 MLA जिता के इन्हां दी सरकार बनाई। पर हुण जो कुछ हो रहा है, विरोधी तरह कह रही ने कि रवायती पार्टियां ते इस पार्टी दे विच हुण फर्क ही रह गया। सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा इलैक्शन दे विच छाया रहा, जिस मुद्दे ते जम के कटाक्ष किए गए, जम के मस्खरियां कीतियां गईयां, उही मुद्दा अज फिर तो मूँह चक के खड़ा। तो मुद्दा है सुरक्षा दा, सिक्योरिटी दा। दरअसल आम आदमी पार्टी के बहुत सारे आगुओं ने यह कहा कि जी सिक्योरिटी लोगों को दी गई है वो सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए, वो फालतू सिक्योरिटी दी है, वो सिक्योरिटी के कोई मायने नहीं ने जी सुरक्षा लोगों को दी गई है। इस करके जदों असी सत्ताधारी धिर बने, जदों असी सत्ता दे विच आए तो असी कोई सिक्योरिटी नहीं लवांगे, यानी कि वाधू सिक्योरिटी नहीं लांगे, थोड़ी जी सिक्योरिटी रखांगे, फालतू सिक्योरिटी नहीं लांगे, स्क्रूटनी करांगे। जिस कोल फालतू सिक्योरिटी हुई वो वापस विड्रॉ की जाएगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए है। जे किसी नूं उम्मीद तो वध दी गई है सिक्योरिटी जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए। लोगों का पैसा क्यों खराब किया जाना चाहिए, इसे गल नूं ध्यान दे विच रखदे हां सत्ताधारी धिर बनदियां ही इन्होंने स्क्रूटनी की और बहुत सारे लोगों की जिहड़ी सुरक्षा उसनूं घटाया भी। वो सुरक्षा जनतक होगी, जनतक होने तो बाद बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है अगे की होया। सिद्धू मूसेवाले का कतल हो जाता है और उसका एक कारण यह भी दस्सिया जाता है कि सिक्योरिटी घट करने तो बाद उसका ऐलान किया गया। सिद्धू मूसेवाले के माँ बाप हाले भी एक शख्स के सीधा एलीगेशन लगाते हैं कि सरकार का वो नुमाइंदा जिसने अपने फेसबुक ते ट्विटर ते जनतक की सी जानकारी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सो ये तमाम गल्लां चलदियां रहियां, पर अज वही सरकार बन गई उसे पार्टी की। अज सुरक्षा का आलम यह है कि भावें सीएम साहब होण, सीएम साहब की फैमिली होवे या होर कैबिनेट वजीर होण, जां तां रवायती पार्टियां जिन्नी सिक्योरिटी लै रहे हैं जां फिर उस तो वध भी लै रहे हैं। इसे करके हुण विरोधी पार्टियां सरकार नूं घेर रही ने कि तुसीं तां कहंदे सी सिक्योरिटी लांगे नहीं, तुसीं तां कहंदे सी कि मुर्गी खाने खोल लेने चाहिए ने जिन्हां नूं सुरक्षा की लोड़ है। सो इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदे हां विचार चर्चा लैके हाज़र होए हां। एक देश के प्रमुख अखबार ने बड़ा वड्डा दावा किया और दावे दे नाल उन्होंने पुख्ता सबूत भी नाल नशर किए ने कि भगवंत मान दे जो पत्नी ने उन्होंने हुण 40 सुरक्षा मुलाजम तैनात किए गए हैं। 40 पहला 20 सीगे, हुण लगभग डबल कर दिते गए हैं। 40 सुरक्षा मुलाजम ने जिहड़े दिते जाणगे। जो दावे ने अखबार के उसके मुताबक पुलिस स्पैशल प्रोटैक्शन यूनिट यानी कि SPU के वधीक डायरैक्टर जनरल AK पांडे वालों अजिहे हुक्म जारी किए गए हैं। ADGP वालों जारी चिट्ठी दे विच कहा गया कि उन्होंने इनपुट मिले ने कि अक्सर जनतक प्रोग्रामां दौरान भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी के बिल्कुल नेड़े पहुंच जाती है। अजिहे दे विच उन्हां नूं किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सुरक्षा दे विच वाधे का फैसला लिया गया। इस दे लई सारे जिला पुलिस मुखिया, पुलिस कमिश्नर और पुलिस रेंज के मुखिया नूं मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा दे विच वाधा यकीनी बनाउण लई निर्देश दिते गए हैं। इस सुरक्षा घेरे की निगरानी एक गजटेड अधिकारी या फिर स्मार्ट इंस्पैक्टर की निगरानी हेठ होवेगी जो लोगों को नियंत्रित करन अते उन्होंने सुरक्षित दूरी ते रखण लई चुस्ती नाल फैसले ले सके। मुख्यमंत्री सुरक्षा वालों दिते गए मौजूदा 15 सुरक्षा मुलाजम, 2 जिप्सियां अते एक स्कॉर्पियो दे विच डॉक्टर गुरप्रीत कौर नाल जाणगे। ये कर्मचारी उन्होंने अंदरूनी रिंग सुरक्षा रिंग प्रदान करनगे ते जदों भी मुख्यमंत्री की पत्नी नूं किसी समागम दे विच शामिल होना होवेगा तो 20 तो 24 कर्मचारियों का सुरक्षा घेरा उन्होंने काफले के नाल जिला अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए वखरे वाहनों दे विच जावेगा, यानी कि उन्होंने नाल नहीं 20-25 वखरे जाणगे। इन्हां मुलाजमां दे विच 2/3 मर्द ते 1/3 महिला सुरक्षा कर्मी शामिल होणगे। ये वड्डा काफला जिहड़ा गुरप्रीत कौर मान जिहड़े कि डॉक्टर गुरप्रीत कौर जिहड़े कि धर्मपत्नी ने भगवंत मान दे उन्हां दे सुरक्षा घेरा रहेगा। विरोधी धिरां नूं तां सिर्फ मौका चाहिए होंदा तो सरकार ने खुद मौका दे दिता। उस तो बाद ट्वीट्स की प्रतिक्रमा की झड़ी लग गई कि करके तुहानूं ट्वीट भी दिखाने हैं। सुखपाल सिंह खैरा की कह रहे हैं, सुखपाल सिंह खैरा कह रहे हैं कि तुसीं भी पुरानियां ही पार्टियां वर्गे काम शुरू कर दिते ने, जो पुरानियां करते सीगे पार्टियां वाले वो भी तुसीं कीता तां भगवंत मान चेंज की है, भगवंत मान बदल की है, बदला की है, ये सानूं दस्सिया जावे। इस तो इलावा होर भी ट्वीट आए हैं। प्रताप सिंह बाजवा होरां ने भी किया, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले नूं ध्यान दे विच रखदिआं कीता। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाले नूं सिर्फ 4 गनमैन दिते गए सी, 2 उन्हां दे वापस ले लए गए और वो भी पब्लिकली दस दिता गया सोशल मीडिया ते
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ VVIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 40 ਗਨਮੈਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ VVIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਇਰਨ ਚੋਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਾਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 40 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ RTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2007 31/3/2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/3/2012 ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 33 ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 33, 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 33, 2021 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 39, 2022 16/3/2022 ਤੋਂ 1/6/2022 ਤੱਕ 39 ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 33 ਤੇ 39 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 42 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ RTI ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਲਓ, ਹੋਰ 50 ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣਾ ਖੋਲ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ VIP ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਵੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜੇ ਵੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ, ਹਜੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਘੁਮਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ठीक है, पंजाब का माहौल ठीक नहीं है, इस करके सिक्योरिटी ਵਧਾਈ गई है। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है। पर चानी साहब माफ़ करना, एक छोटा जिहा सवाल मैं होर पुछ लेना। जो तो सीएम साहब तो पुछीदा या होर किसी मंत्री तो पुछीदा, वो कहते कि देखो पंजाब नूं बदनाम करने की कोशिश है। पंजाब तो बहुत पीसफुल है, पंजाब दे विच अमन शांति है। तुसीं कह रहे हो कि पंजाब का माहौल ठीक नहीं है, इस करके सुरक्षा ਵਧਾਈ गई है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 500 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 4 ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ OSD ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਟਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਲਾਲ ਬਾਲੋ, ਲਾਲ ਤਾਂ ਬਾਲੋ, ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਚੋਰ 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 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैं एक रिएक्शन ले लेना सर, एक मिनट तारी साहब आना ना शुरुआत हुई है ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਕੱਚ ਕਰੜਾ ਬੰਦੇ ਆ। 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਪੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੇਪ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ? ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਡਿਬੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਲਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ WhatsApp ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਹਿਸ ਕਾਮੇਡੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, MP ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ CM ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਪਪੂਲਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਅਨਪਪੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ CM ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ CM ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ RTI ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 42 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ 33 ਤੇ 39 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਟਾਕ ਇਜ਼ ਚੀਪ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ RTI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ 39 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਹੀ 42 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 44 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ? ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥੋੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੰਜ ਇਹੀ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਕੰਜੀ ਕਸੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਦਾ ਵਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ। ਚਲੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਵੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਘਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਰਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਬੀਬੀ ਭਰਾਜ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੜਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੋਨਾ ਦੇਖੋ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵੇ ਬੂਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਆਪਣਾ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 21 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕੱਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ। ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ 30-35 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਕਈ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ, 6-6 7-7 ਅਸਾਲਟਾਂ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ BSF ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 2 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 40 ਦੇ ਤੇ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ? ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਤਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪਏ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜੈਬਾਨ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ FIR ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਹੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਵਧਾਣੀ ਘਟਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈਆਂ। VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, VIP ਕਲਚਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਰੈਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨਆਬਟਰੂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਕੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 2-3 ਸਾਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੂਕੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਓਬਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨਨੈਸਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1,80,00,000 ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ADGP ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40-40 ਗੱਡੀਆਂ 42-42 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 18 ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਟਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 2 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਲਓ। ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੈਟ ਆਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਿੰਡੜ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਣੀ ਜਾਂ ਵਧਾਣੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬਈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਟਰ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੇ ਹੂਟਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। हाँ जी जयबंत सिंह जी बोलो। हाँ हरप्रीत जी,
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।